go. Yeah. For those of you that want السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mes chers élèves, ça va, vous allez bien, الأمور عندكم بخير وعلى خير الحمد لله. Donc إن شاء الله في هذه la vidéo غادي نحاول نبريزونتي لكم le programme de l'organisation, donc l'économie ou organisation administrative des entreprises, الشعبة اللي هي sciences économiques. Le programme, donc il est préférable toujours avant de commencer bien sûr une matière de se lancer في واحد المادة. Il est préférable d'avoir une idée générale على البروغرام شنو هما لي شابيتر اللي عندنا لي بارتي اللي عندنا. اي également واحد لو بوين اللي هو لو بلوز امبورطون هو الباريم، هو نعرفوا التنقيط النقاط اللي عندنا في شاك بارتي. في لو ديبار دونك البروغرام ديالنا كيتكون من دو بارتي. دونك لا بروميير بارتي سي لا استراتيجي كروissance et deuxième partie c'est la gestion des ressources humaines. La première partie, généralement, se compose de 4 points. Premier chapitre, à savoir réflexion stratégique. Bon, fait chapitre, comme vous savez, l'entreprise qui opère dans un environnement, اللي كتلقى راسها في واحد المارشي. هذا المارشي كتلقى فيها des variables qui favorisent, qui encouragent le développement, l'expansion de l'activité ديالك d'une part, ou كتلقى فيها également des variables qui handicapent, qui défavorise et qui contrarie votre activité de manière générale. Donc, في هذه الحالة l'entreprise bien sûr ما يمكنش ترياجي. Donc, pour faire face à l'environnement, l'effet des choses positives et les choses négatives, donc on va les présenter après. Donc, on parle des opportunités et les menaces. fait de niveau هذا. Elle est, entre guillemets, d'une manière indirecte, obligée de mettre en place ان انصومبل لي ديسيزيون. خصها تدافع على راسها، خصها تهجم. يعني هنا في هذه الحاله في هذا المحيط فاش خدامه اللي فيه واحد المجموعه ديال المتغيرات اللي كيعاونوها في واحد لو كوتي ودون مانيير انديريكت كيدي فافوريزيو لاكتيفيتي ديالها. دونك في هذه الحاله راه ضروري تكون عندها واحد لا فيزيون، واحد التصور باش تخدم في هذا المارشي. دونك هاد لا فيزيون يعني مفروض عليها دير واحد البلان داكسيون، مفروض عليها باش تاخذ دو لونسي اون استراتيجي. دونك لوبجيكتيف ديال هاد الشابيتر هو هذا، لونتربريز il doit mettre en place une stratégie. هذا هو الهدف ديال هاد البارتي هادي، سي لا نيسيسيتي دون استراتيجي بور لونتربريز. كما قلت لكم بانه المحيط كيفرض عليك ترياجي، كيفرض عليك دير دي زاكسيون استراتيجيك. او جينيرالمون هنا غادي نشرحوا لا ديفينيسيون ديال لا استراتيجي في les vidéos اللي جاي ان شاء الله. On va parler également des finalités. Donc c'est logique, la finalité traditionnelle de l'entreprise c'est le bénéfice, c'est la part de marché, c'est la rentabilité de manière générale. ولكن اليوم كيفرض عليك عاوتاني دونك كتكون عاوتاني دي فيناليتي اللي هما نون ايكونوميك. لي سالاري ديالها مثلا كتحاول دير دي زاكسيون سوسيال بور سي سالاري. دونك في هذه الحاله يعني كاينين دي فيناليتي au delà de la finalité économique. Donc on parle des finalités non économiques, à savoir bien sûr sociales et sociétales. La mission ديالها et le métier c'est logique لانه ملي كتجي تخدم لونتربريز بيان سور كيكون عندها واحد لو سافوار فير، يكون عندها واحد لا سبيسياليتي ديالها، ولكن عندها عاوتاني واحد القيمه المضافه بالنسبه للمحيط ديالها. دونك هنا اون بارل دو سا ميسيون. وسي لوجيك ضروري دير واحد لاناليز بوتونسييل ديال لونتربريز، يعني دو ميتر لو بوين سور سي هانديكاب يعني لي موناس اي لي فيبليس اللي هما جايين من انترن تو سامبلومون. وعاوتاني كاين لي زيفي بوزيتيف ou bien des variables positives, à savoir les opportunités et ses forces. On parle également des facteurs clés de succès. نمشيو le deuxième, à savoir les options stratégiques. Donc نشوفوا الانواع ديال لي stratégies اللي كاينين. Généralement هنا on va parler de la première stratégie, c'est la spécialisation. يعني l'entreprise اللي هي ديبوتونت يلاه بدات في المارشي دونك كتحاول دير لا سبيسياليزاسيون حيت ça nécessite pas des moyens importants au même temps، ولكن خصو يكون عندها واحد الامتياز بارابور المارشي. يعني لي كونديسيون دو ريوسيت il faut les prendre en considération لانه لاكتيفيتي كلها كتعتمد على un seul domaine d'activité stratégique. C'est logique la diversification كتجي après la spécialisation حيت l'handicap الاول ou bien l'effet négatif majeur ديال السبيسياليزاسيون هو la survie. يعني كاين لو ريسك
باش l'entreprise tomber en faillite علاش surtout فاش كيكون المارشي ساتوري يعني l'expansion شويه atteint واحد la limite donc في هذه الحالة l'entreprise il doit penser bien sûr de lancer en parallèle un nouveau domaine d'activité stratégique donc là on parle de diversification l'impartition هنا le nouveau environnement كيفرض علينا نديرو des partenariats مع الشركاء ديالنا pour faire face bien sûr au marché لأنه aujourd'hui c'est pour faire face لواحد le problème donc on est toujours obligé de par rapport les partenaires ديالنا donc on va lancer des partenariats des coopérations des regroupements pour tout simplement renforcer la présence ديالنا في المارشي كاين également l'intégration donc dans le cadre de l'expansion التوسع الcroissance هنا كنحاولوا نشريو des entreprises اللي هما déjà préexistantes la stratégie d'internationalisation كنخدموا في le territoire national من بعد كنحاولوا نكسبوا تجارب جديده دونك كنحاولوا نانفيستيو على برا l'extérieur يعني au-delà du territoire national donc on parle de la stratégie d'internationalisation en parallèle كيكون عندنا des actions stratégiques à savoir la baisse des charges donc la maîtrise des charges donc on parle de domination par les coûts et également ملي كيكون عندنا واحد المارشي اللي exigeant يعني il exige la qualité donc là on parle de différence troisième point donc on va parler de la croissance d'entreprise voilà la croissance donc غادي نهضروا على définition ديالو qu'est-ce qu'on entend par croissance de l'entreprise donc c'est logique c'est l'évolution le développement de la taille de l'entreprise comment on va évaluer la croissance donc on va parler des indicateurs de croissance généralement راكم عارفين بأنه on parle des indicateurs quantitatifs et qualitatifs comme le chiffre d'affaires c'est quantitatif comme l'image de marque c'est qualitatif وهنا غادي نشوفوا les modalités de croissance de l'entreprise généralement هنا on distingue deux modes à savoir croissance interne et croissance externe donc d'une manière simple croissance interne كنعتمدوا على les ressources propres de l'entreprise et externe كنعتمدوا على les ressources externes على le capital externe la concentration des entreprises donc on parle également de la définition les causes les formes de la concentration et les effets économiques bien sûr et sociaux de concentration voilà la première partie la deuxième partie se compose des actions dans le cadre du management des ressources humaines هنا كنهضروا على les domaines la GRH bien sûr la gestion personnelle les relations la formation la communication la rémunération et les motivations personnelles donc هنايا في هذه الحالة on doit présenter bien sûr définir chaque domaine bien sûr de la gestion des ressources humaines gestion personnelle fait de concepts donc on parle de gestion administrative et également le recrutement donc هنايا هنا فين غادي نهضروا على le recrutement لأنه le point le plus important في الشابيتر ديالنا في la partie ديالنا deuxième point غادي نمشيو les styles de commandement c'est logique هاد les styles pour l'instant le programme ديالنا il prévoit 4 participatif qui favorise l'implication la communication démocratique qui parfois moins communicant par rapport le participatif donc هو عنده la consultation, il favorise d'abord la consultation مع الناس ولكن la décision n'est pas partagée. La décision كترجع ليه هو. Paternaliste, également moins de communication par rapport au démocratique et plus de pouvoir. هنا كنرجعوا le premier style اللي هو le style classique traditionnel à savoir بحال le style militaire اللي هو autoritaire, autocratique également. On parle également d'un style directif. Le point suivant, la communication. Donc, on va parler de rôle de la communication, à savoir le rôle social, le rôle également informatif. Et la communication, d'abord, c'est la manière dont l'entreprise diffuse l'information. C'est logique, soit elle va utiliser le moyen oral, les supports oraux, ou bien écrits, ou bien les nouveaux moyens, les nouvelles technologies de communication, à savoir tout ce qui est en vidéoconférence. On parle également
les instances de représentation de l'entreprise, à savoir les délégués, qu'ils soient personnels, syndicaux, également les comités de l'entreprise. Le point suivant, غنمشيو le recrutement. Le recrutement, غادي نهضروا على le processus ديالو, la définition et également les étapes ديال هذا processus de recrutement, savoir la définition des besoins, les moyens de recrutement. Donc, هنا غادي نهضروا على les modes, qu'ils soient internes ou bien externes, la sélection des candidats, comment on va sélectionner, bien sûr, les nouvelles recrues, quels sont plusieurs tests ou bien plusieurs critères de choisir des candidats, ou également la dernière étape liée à la phase d'intégration. C'est-à-dire l'entreprise, il doit plutôt mettre en place des techniques d'intégration pour le rendre le plus tôt possible, bien sûr, efficace. La formation, on va parler de la définition, des étapes, bien sûr, pour élaborer un plan de formation. On va parler des objectifs pour l'entreprise et pour le salarié lui-même. Et également, on va parler du plan de formation, les éléments et également le processus dialogue, à savoir donc les trois étapes, la définition des besoins, la réalisation et après le suivi plus l'évaluation. Gestion de carrière, on va faire appel à deux techniques, l'entretien annuel d'évaluation et le bilan de compétences. Donc l'entretien, c'est logique, c'est une rencontre périodique qui se fait avec les collaborateurs pour mettre, bien sûr, en place une vision commune, bien sûr, avec ses salariés, également d'exposer donc les actions à l'âge d'une part et d'autre part, bien sûr, pour mettre le point sur les objectifs qui ont été réalisés, bien sûr, en les comparant avec les résultats, avec les objectifs prévus. وهنايا, donc c'est logique, le responsable, il doit apporter une explication. Voilà, خصو يشرح لنا علاش لقى واحد l'écart بين داك l'objectif prévu مع l'objectif réalisé, bien sûr, مع les résultats. Le bilan de compétences, c'est logique, c'est un bilan qui va mettre le point sur l'ensemble des compétences, à savoir le savoir-faire et savoir-être de collaborateurs. Le plan social, c'est logique, on va parler de pré-retraite, donc une retraite bien sûr anticipée. On va parler également de licenciement, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire que l'entreprise, parfois, elle est obligée de réduire son effectif pour des raisons économiques, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'est plus le même. Et l'entreprise, même pas, j'ai les moyens, باش تخلص les salariés ديالها, donc il est obligé de réduire l'effectif d'ILA. Et le dernier chapitre, donc, va parler de la rémunération, la définition d'ILA, les objectifs, les contraintes, bon, généralement, juridiques, sociales et également économiques. Et les formes de la rémunération de participation. Logique, la rémunération qui atteint les salariés à la base de plusieurs critères. كاين اللي كياخد لو طون كيخدم سوايع, كاين اللي كيخدم بلو degré de réalisation des objectifs, كاين اللي كيخدم le rendement également. Ou la participation, c'est logique, c'est une forme de récompensation de l'effort octroyé par les collaborateurs. Donc la vision globale, c'est de fidéliser son équipe. Voilà, donc d'une manière simple, le programme ديالنا ديال l'organe ديال هذا العام. Deuxième année قلنا économie. قلنا قبيله دونك عاوتاني خصنا نهضروا على الباريم. هنا كتلاحظوا بانه البروميير بارتي كتكون على 9 بوان, دوزيام على 11, ولكن سي دو مانيير ابروكسيماتيف, ولكن كتغيروا على حسب لا كيسيون سانتيز. يعني غالبا اللي فيها لا كيسيون سانتيز هي اللي كتاخذ واحد 10 حتى ل 11 نقطه. فوالا فو رماركي بانه لو باريم هو هذا 9 بوان بور لا استراتيجي و 11 بوان بور لا جيستيون دي ريسورس هيومان. وكما قلت لكم راه ممكن دو مانيير ابروكسيماتيف هذه, يعني قلنا هنا une marge de tolérance d'un point acceptable entre les deux parties. يعني ممكن هاد لا بارتي هادي, داكوغ, هادي تقدر تعطيها واحد 10.5, يعني الا كانت فيها لا كيسيون دو سانتيز. فوالا دونك الا شفتوا لا ستركتور ديال ليكزامان, كيكونوا فيه دي كيسيون compréhension, des questions d'application, par exemple, comme on va plutôt calculer le taux d'évolution, des questions d'analyse, c'est-à-dire de préciser parfois les raisons maintenant de mettre en place une telle action. وهنا كيكون عندنا une synthèse, يعني une question de synthèse généralement اللي كتكون على 3 points زائد la présentation bien sûr de la copie. فوالا دونك وصلنا للفان ديال لا فيديو, وكنتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة وسنة دراسية إن شاء الله يعني لي بلان دو ريوسيت, والله يعاونكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.